जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 8 अक्टोबर 2024 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 8 अक्टोबर 2024 मंगलवार आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी दिवा 11 घंटा 18 मिनिट गति षष्ठी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र रात्र 4 घंटा 7 मिनिट गति मूला नक्षत्र। आज बिछा चंद्र रात्र 4 घंटा 7 मिनिट गति धनुचंद्र। आजिर पर्वोत्सव समलेश्वरी कात्यायनी बेश। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 47 मिनिट रु दिवा 6 घंटा 35 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 47 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 35 मिनिट। आज सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज निंब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक मानसिक शांति को विचलित करिब। सेथिपाई समस्या गुड़ी को निज उपरे प्रभावी हेबाकु दियंतु नहीं। आपणक दूरदृष्टि एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा आपण समस्त समस्या को दृढ़ता सहित सम्मुखीन करिवे एवं आपणक सामाजिक लक्ष्य हासिल करिवे। कार्य क्षेत्र रे सहकर्मी सहित मतभेदर स्थिति रहिब। पारिवारिक जीवन रे आपण पूर्ण साहस सहित वैवाहिक जीवन रे आसुथिबा समस्यार सामना करिवे। जीवन साथी व्यवहार आपण को मानसिक स्तर रे जंत्रणा दे पारे। भाई भौणी मध्य समय अनुकूल नुहे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेब। किंतु खर्चर अधिकता आपण को चिंतारे पकाई पारे। दीर्घकालीन निवेश पई समय अनुकूल रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु भाइराल रोगरु सावधान रहंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान रु सप्तम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्य क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिब। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे। किंतु आपण कोनोसी कथा को नहीं सामान्य मानसिक चिंतित रहिबे। गुप्त शत्रु और विरोधी माने आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिपारंती। सेथिपाई कार्य क्षेत्र रे विशेष सावधान रहंतु एवं काहाकु निज दुर्बलता विषय रे प्रकाश करंतु नहीं। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं जीवन साथी पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। सकारात्मक चिंताधारा आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि करिब। प्रेम जीवन रे संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं परस्पर मध्य रे उत्तम सामंजस्य स्थापित हेब। आर्थिक स्थिति मध्यम धरणर रहिब। किंतु अनावश्यक खर्च रे विशेष नियंत्रण रखिबा उचित। अन्यथा आपणक आर्थिक स्थिति दुर्बल रहिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गरीब लोकंकु भोजन दान करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक षष्ठ स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्य रे सफलता प्रदान करिब। आपण निज बुद्धि बल और चातुर्य बल रे शत्रु मानंकु परास्त करिबे एवं संभावनार नूतन द्वार खोलिब। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा निवेश आर्थिक सफलता प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे आपणक संपर्क को सुदृढ़ करिबा एवं मानसिक विकृति दूर करिबारे पत्नी एक गुरुत्वपूर्ण अवदान रहिब। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं नूतन कार्य आरंभ करिबारे आपणको सहाय्य करिबे। पितामातांक आशीर्वाद और मार्गदर्शन रु आपण उपकृत हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब
ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧତା ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକସ୍ମିକ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାନ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଲାଭ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସାଧନରେ ହ୍ରାସ କରିବ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଉପୁଜିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଗୃହର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ ବାଦବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତା ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଧନଲାଭ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛାରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜେତା ପରି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସାଧନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।